สุดท้ายในยังสมาคมการการสตูดิโอหรือก็การอะคาเดมีจังงานได้ยำสมหมดลายปอมีหรือก็ลายQ&A มุ้ยแต่ตอนหนึ่งปลายมัดหรือก็บองต่างออกในเดบันสูพายย้อมแต่ตอนสำนวนมุ้ยเดี๋ยวสูธาตาบีอัมธรรมดาวิมีนรุเรียงไม่ให้แบบไม่ให้บีอัมวอริไฟนั่งแบบไม่ให้ปลาสำหรับไปเก้ให้แต่ตอนหนึ่งบีอัมต่างปีนั่งยังกลัวแต่ปลามวยนาสำหรับอาชีวกรรมปกวดจังตามปัตเตอร์ก็มันใส่หนึ่งมีนักนี่ยัยปีพอมีต่างออกในเดบิชันคือโฟกัสแต่ไอ้เซมวยปีใบยันกับปันได้งานนี้เอาไว้เดี๋ยวยมจังอันนี้ยมซากอดกับกายหรือกอเวทเนยปีบีอัมแต่ตอนหนึ่งบีอัมนั่นออกนี่แต่ตั้งจะสู้ทับบองแต่ verify บีอัมได้ระเบียบไม่ยังติงปีนาหรือก็ติงปีนาทำใบสวัสดิภาพชี้จุ่มไล่ไปย้อมคือยมมีนจุ่มไล่นะชุบบ้าลอสสำหรับบองปนดอกนี่เตะเดือดซาบีอัมเดือดซาไอ้นั่นคือจะแสดงยังไงติงปีเขียวมอกับมีนติงปีขมายกับมีนติงปีเวียดนามกับมีนไอ้มีนเชิญนั่งเอาก็เป็นได้เอาไว้เดี๋ยวยมจังใช้คือมีนตามมาสำนวนตีตากูเปล่าไม่นาให้รู้เรียงต่างบีอัมต่างปีนั้นยังเปล่าไม่นาหมดหรือก็เปล่าสมัครอาชีวกรรมไม่เกิดได้อาชีพใช้จำพวกสำเร็จป่วยสำเร็จที่มุ้ยอาจหนังมีนปาระบอดขังกราวอาจรือเลื่อยจนตัวเดือดซาจะแสดงnó nhom lâu nó cứ cầm pong tại nơi sọc rồi cả miền tập phúng cho vì miền sầm lên vì bà bát khẳng cao mua tiết tệ to nâng sầm lên và nhom vì riêng để ra chấm màu vì tại to nâng miền bay hai đại sa tập phát sai để sa tại đầu nick cơ chia đầu tại chẹt đây chẳng có chia sai đã bom pon ở kia đại cốt sẽ đạp tàu khâu cả lại na rồi còn vậy tàu vì ở chỗ ba cả chia sai xong sẽ đạp mà đong ngay mà đong tiết cho ok chắc những châu mê riêng dừng chia sẻ nói xua tha bỏng ta bị âm thầm mà đang được bị âm verify được business manager đó dương cua tập ra mới nè sầm đuôi ní hướng chặt đọt mình tên hay có anh đang ở fake rồi có passport đó bong rồi có mê nè lụ bị âm rồi có ai xem đấy có vấn đề sẽ không đặt bong ở chia sẻ chắc buổi ní chỉ ca chạy lấy tế cứ chạy lấy tranh bị chất đôi miền lùm yên được hàng na thì đối nhóm vậy chẳng bị âm tàng pi nó cứ nhóm có pra đại rong ấy cứ nhóm pra tàng pi hay còn về miền đặt tháp bây giờ tàng pi riêng luôn này mình tha do tờ Rossi rồi có do tờ phơi ca rồi có căn và check y tế cứ phi chọn nhóm pra tàng pi chẳng ở miền này tàu lẹ bằng thì chẳng dương trôi mà sầm nùa chẳng không nó cứ nhóm ban bay chạy chia pram at the bot đâm bay bay chạy xem cái này ở trên đây giờ thì muối admin bị biến cái card phơ tới buổi nhóm mặt chat phơ đôi khi buổi nhóm tinh bị kê phở đôi khi buổi vì bị muối bị muốn visual apply ở lâu và bạn apply là chat phơ cái phơ bàn đòi đáp na nhóm toàn ban sợ xa xoay vô bị âm nắng giờ dương toàn đây trong sự chất dương tinh tầm muối dương pra bàn mà năm mấy tây à nhưng sự chất dương tinh đâu chơi trai pin là bây giờ sợ xa sao chiều và thèm còn vấn đề xưa thành nhóm miên đó nhóm miên buổi thầm lại nhóm miên cả lại đây tàu tự tinh ngay chân từ nhóm miên và đàn thi bên đây tâm từ ok chẳng mấy riêng cái anh đừng chạy tôn đừng Facebook live page đây chân từ bị bên ca apply đôi đặc biệt mấy đầm bay việc ban cho đấy cả bên đó nhóm xong xong vậy để xa nữa anh đừng patch năng bay tăng kê tăng nhóm cư sát tạm miên năng bay riêng luôn cho nhà chia sẻ chẳng những trôi mò sầm nuoti chấm lại tí mùi chẳng tại tôi này chấm lại tí mùi cái hàng đen cầm nó để ca chạy lùi mũi tới cái hàng daily spending limit đứng bong phun tháp lư tha no limit đứng bên tha chạy mà ngay phần man cả ba này nó cứ đã đâu nữa daily spending limit chỉ thăm mà đá này bong phun chỉ thăm mà đá nó pe để bật cắt mấy Facebook nó cầm nó tự phát để ai chạy ban trong dạ pe mỗi ngày trong tại ha rồi copy rồi ha sub $1 tay vật nó nè tao tại trai lui yu tao viên đừng lang bình tĩnh mà đong nhưng cái lấy ní tại tôi làm bi âm thầm mà đá nhưng anh phải chặn cái lấy ní hay chứ nhưng đừng đo bỏ hạt tập bật nâng không cái lấy nam mui để kết thả cho ta ăn mà đong tiền chẳng tại tôi nâng cái lấy ní bi âm thầm mà đá chỉ thầm đá bị bẹp đừng phải cắt mỗi cái dương ai trai ban tại ha sub rồi copy rồi ha sub $1 không mỗi ngày tế chẳng bà sân dương business thông ấy trong trai lui lên đến còn bỏ bạ này còn phần đây nhâm chưa là sợ không ai ăn bên này cái chai lư pi rồi ha không mà ngay không mà ed đi chẳng cho thầm na cái anh bật card ấy sợ bị âm sợ này trận này chẳng chấm phu chấm nói bị âm verify mình
នៅពេលដែល BM Verify Facebook នឹងដំឡើងដែនកំណត់នៃការចាយលុយឲ្យខ្ពស់ភ្លាមមានថាអាចចាយរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដែលអាចចាយលុយរាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃឬមិនកំណត់ក្នុងមួយថ្ងៃកន្លែងបើយកកន្លែងនេះ analyze កន្លែងនេះតិចគឺមានន័យថាមួយថ្ងៃបងប្អូនចង់ចាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏ចាយបានដែរមានថា BM Verify គឺបែបហ្នឹងហើយសាកសមបំផុតចំពោះអ្នករកស៊ីឬក៏ agency ធំទូចធំអីចឹងទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអីចឹងទៅមានថាខ្ញុំចង់និយាយគឺខ្ញុំចង់និយាយបែបហ្នឹងថា BM ធម្មតាគឺវាចាយបានប៉ុណ្ណេះអា BM Verify គឺយើងចាយបានប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងគាត់តែយើងចូលចំណុចទី1បងដឹងថាបងប្រើសម្រាប់អាជីវកម្មអីបាត់ហើយអញ្ចឹងណាដែលប៊ូសលុយធំពីច្រើនតាក់ទងនឹងអនឡាញឬក៏កាស៊ីណូឬក៏បច្ចេកតូចធំអីចឹងផ្សេងឬក៏ agency អីចឹងទៅចូលចំណុចទី2ចំនួនគណនីផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬក៏ ad account limit BM ធម្មតាពីច្រើនអាចបង្កើត ad account បានត្រឹមតែ1ឬក៏3តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយ BM ចិត្តយកទទួលបានកន្លែងនេះយល់ឥឡូវខ្ញុំចូលក្នុង BM ធម្មតាយើងអាចបង្កើតបានតែមួយ ad ឬក៏2 ad អីទេក៏ប៉ុន្តែបើ BM Verify ពីច្រើនគឺបានដល់14ឬក៏5ឬក៏10អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាចបង្កើតបានមានថាបង្កើតបានណាអូខេអញ្ចឹងបើ BM Verify ណាអាចស្នើសុំបង្កើត ad account បានច្រើនជាងនេះរហូតដល់10ឬក៏30ឬក៏ច្រើនជាងនេះដើម្បីគ្រប់គ្រង page ឬក៏អាជីវកម្មច្រើនក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងបើសិនករណីបងប្អូនមាន BM Verify តែមួយបងប្អូនអាចបុះអាជីវកម្មលើសពី100អាជីវកម្មបានដោយអត់បញ្ហាទេរួមមួយ ad ក្នុងមួយ ad នេះក្នុងមួយ ad account នេះក្នុងមួយ ad account នេះគឺយើងបុះមកអាជីវកម្មអញ្ចឹងសូម្បីតែអាជីវកម្មឥឡូវខ្ញុំលក់ Leoលក់ខោអាវអញ្ចឹងវា2 page ចាអានេះគេហៅអាជីវកម្មតែមួយប្រភេទអាជីវកម្មតែមួយសាច់ក៏ដោយសាច់មកកសាច់ស្រស់ឬក៏សាច់ salmon សាច់ហ្នឹងគឺតែមួយទេអញ្ចឹងមានថាមកអាជីវកម្មទេប្រភេទអាជីវកម្មតែមួយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់គ្រប់គ្រង100អាជីវកម្មក៏អត់ជាបញ្ហាដែរសម្រាប់ agency ឬក៏គ្រប់គ្រង page ឬក៏ boost អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែ BM ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវាមានទី1បងប្អូនគួរតែរៀនពីរបៀបនៃការគ្រប់គ្រង BM ឲ្យច្បាស់មុននឹងទៅប្រើ BM ប្រយ័ត្នបាត់ទាំង page បាត់ទាំង account ឬក៏បាត់ទាំង BM បញ្ជាក់កន្លែងនេះខ្ញុំ warning កន្លែងនេះបន្តិចព្រោះជាបាត់ពិសោធន៍របស់ខ្ញុំរយៈពេល4ទៅ6ឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្លាប់ប្រើឲ្យវាមិនខុសពី Facebook ដែលមានមុខងារ Line Manager ទេប្រើខុសវានឹងខុសប្រើត្រូវវានឹងត្រូវវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងហើយសង្គមជាតិទៀតអានេះចំពោះ Line Manager ណាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនអត់មាន Line Manager ឬក៏អត់មាន BM ទេបងប្អូនគួរតែរៀនពីវាការគ្រប់គ្រងវាបានច្បាស់ឬក៏បង្កើត account ណាមួយទុកចោលហើយយើងរៀនគ្រប់គ្រងទៅវិញទៅមករយៈពេលកន្លះខែទៅបងប្អូនស្និទ្ធចាំមកគ្រប់គ្រងបែបស្តង់ដារវិញប្រយ័ត្នមានបញ្ហាបើជាពិសេសអ្នកដែលគាត់កាន់ page ឲ្យគេឬក៏ទៅរកស៊ីឬក៏ទៅធ្វើការដបងពីច្រើនគឺមានបញ្ហានឹងឲ្យខ្ញុំដោះតែញយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទទួលដោះទេព្រោះអានេះជាអ្វីដែលគាត់ធ្វើលើខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ទៅរវល់ជាមួយអាលុយ10 20រៀលអីដោះឲ្យចង់កន្លះអាទិត្យអត់តន់បានទេអូខេអញ្ចឹងពីវានៃការគ្រប់គ្រងបងប្អូនអាចចូលទៅរៀនបាននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំក៏មានដែរអូខេចំណុចទី3អញ្ចឹងកន្លែងនេះយល់ណាអូខេចំណុចទី3ភាពជឿជាក់និងសុវត្ថិភាព Trust and Security BM ធម្មតាងាយនឹងរងការបិទក៏ restrict ឬក៏ ban ពី AI របស់ Facebook ប្រសិនបើមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីឬបំពានគោលការណ៍តិចតួចបើពាក្យឲ្យងាយយល់ហ្មងវា restrict វាតាក់ទងនឹង reject អីចឹងទៅ restrict ហើយ reject មិនដូចតែគ្នាទេនៅពេលដែលយើង boost អីខុសជួនកាល boost អត់ខុសក៏ដោយដាក់តែ link Telegram ក៏វាបិទដែរ boost ខុសតែ2ដងគឺវាខូចតែម្ដងវាខូច direct ហ្មងហើយតែខូចតែមួយគឺខូចម្ដងទាំងអស់មក BM ឥឡូវ BM មាន3ឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំមាន4 ad ហ្នឹងខ្ញុំខូចតែមួយ ad ទេណាខ្ញុំខូចតែមួយ ad ទេទៅទាំងអស់ហ្មងមានតែទៅទាំងអស់ម្ដងទាំង4 BM Verify មានភាពរឹងមាំជាងអញ្ចឹងបើថាណាដែលចង់ boost មាននេះមានរឹងមាំភាពរឹងមាំជាងបើ BM Verify ទៅហើយវា security ទៀតក៏ប៉ុន្តែtrong videoខ្ញុំមកបញ្ជាក់ថាគួរតែប្រើមួយណាសម្រាប់អាជីវកម្មមួយណាហើយនឹងធ្វើដូចម្ដេចដើម្បី BM ធម្មតាហ្នឹងឲ្យរឹងដូច BM Verify យើងមានវិធីសាស្ត្រធ្វើ BM Verify មានភាពរឹងមាំជាងដោយសារអ្នកបានដាក់ឯកសារក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវដូចជាបតង់លិខិតបញ្ជាក់ពន្ធ Facebook ទុកចិត្តជាអាជីវកម្មពិតប្រាកដហានិភ័យនៃការបិទគណនីមានតិចជាងហើយត្រូវគេបិទក៏មានឱកាស apply ឬក៏ appeal ប្តឹងតវ៉ាយកមកវិញយ៉ាងងាយស្រួលដែរត្រង់កន្លែងនេះមិនមែនថា BM ធម្មតានឹងអត់អាច request ឬក៏ appeal បានទេ
វាអត់ដូចតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែ BM Verify គឺវាមានឱកាសច្រើនជាងសម្រាប់ការ appeal មកវិញឬក៏ apply មកវិញក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនហ៊ានបញ្ជាក់ថា BM Verify ហ្នឹងគឺ verify ដោយរបៀបមិនទេព្រោះឯគោលការណ៍ខ្លះ verify ខ្លះគឺយក website អ្នកដែល verify បានពីច្រើនខ្លះក៏គាត់យក verify fake យកមក verify ឬក៏អីផ្សេងៗហ្នឹងអាហ្នឹងជាធម្មតាគេមានក្បួននៃការធ្វើវាមិនខុសពីការធ្វើ ID fake ID ទេដូចជា ID បរទេសប្រទេសណាប្រទេសនេះយើងអាច fake បានអញ្ចឹងដូចគ្នាយើងអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សុំនិយាយទេវាប៉ះពាល់ឆ្នាំងបាយដល់មេដល់បងអញ្ចឹងទៅណាខ្ញុំអត់និយាយទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏យល់3ទី3ទី4មុខងារពិសេសឬក៏ special function BM ធម្មតាមិនអាចប្រើមុខងារកម្រិតខ្ពស់មួយចំនួនបានទេតែ BM Verify អាចប្រើមុខងារពិសេសដូចជា WhatsApp Business API អាចភ្ជាប់ WhatsApp ផ្លូវការដែលមានសញ្ញាគ្រីសពណ៌បៃតងឬក៏ green tick development function អាចបង្កើត app ឬក៏ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ API ផ្សេងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំសូមបញ្យល់ឲ្យវាលម្អិតបន្តិចមានថា BM ធម្មតាគឺអត់មានមុខងារទាំងអស់នឹងទេមុខងារខ្ពស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយដូចខ្ញុំបាន detail នេះ business WhatsApp business API តើតើនឹងការធ្វើ API នឹងតាមពិតអ្នកដែលគាត់ចេះខាង security ឬក៏ cyber security ឬក៏តើតើនឹង app developer តើតើនឹង software developer ឬក៏ software engineering ឬក៏អីផ្សេងតើតើនឹងខាងសរសេរកូដនិយាយរួមខាងសរសេរកូដឬក៏ព័ត៌មានវិទ្យាគឺពួកគាត់យល់ពី API Grid API ឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺពួកគាត់យល់ហើយដូច development ឬក៏ developer ឬក៏តាក់ទងនឹងការសរសេរកូដ function ឬក៏ tool ណាមួយគឺពួកគាត់យល់ពីការបង្កើត app ឬក៏ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ API ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកគាត់យល់អញ្ចឹង BM Verify អាចភ្ជាប់បានBM ធម្មតាហ្នឹងក៏តាមពិតក៏អាចភ្ជាប់បានដែរឲ្យតែគ្រប់មុខងារវាមានថាឲ្យតែធ្វើអីត្រូវតាមគោលការណ៍វាគឺយើងអាចដាក់បានព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តេស្តបានអានេះខ្ញុំនិយាយពីការបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំចំណុចទី5តម្រូវការឯកសារឬក៏ requirement ដែល Facebook ចង់បានឬក៏ BM ចង់បានណា BM ធម្មតាគ្រាន់តែមាន Facebook account និង email គឺអាចបង្កើតបានភ្លាមតែ BM Verify តម្រូវឲ្យមានឯកសារច្បាប់ត្រឹមត្រូវដូចជាប័ណ្ណបណ្ដាឬក៏វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មវិក័យប័ត្រទឹកភ្លើងឬក៏ទូរស័ព្ទដែលមានឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានដូចក្នុងប័ណ្ណពន្ធ website ក្រុមហ៊ុនជាចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការ verify ឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តិចកន្លែងនេះបន្តិចណានេះខ្ញុំសូមបិទបន្តិចមកចាខ្ញុំសូមដាក់ឲ្យធំអូខេបងប្អូនអាចឃើញបានទី1អាសយដ្ឋានទី2 business phone ទី3 website អញ្ចឹងកាលណាតែគេមាននេះមានតាក់ ID មាន website មាន business phone មានអីចឹងទៅសួរថានៅពេលដែលយើង request ទៅវាទាមទារអីនេះវាទាមទារវាទាមទារនេះបែបនេះជាមួយខ្ញុំអធិស្ឋានវាទាមទារនេះដូចជាវាកែបាត់វាទាមទារតាក់ពន្ធដារអញ្ចឹងទៅជាធម្មតាគេបើគេ verify ដោយស្របច្បាប់ហ្មងមិនថា verify page verify BM នេះគឺដូចតែគ្នាទេគេត្រូវការរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្នកមួយចំនួនឬក៏បងមួយចំនួនក៏គាត់ចេះហើយគាត់ចេះធ្វើដើម្បីមិនយកព័ត៌មានពីណាមកដាក់អាណាពីអាណាទៅដាក់អានេះធម្មតាឥឡូវវាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមែនតើហើយចឹងធ្វើអីក៏បានដែរមួយចំនួនទៀតគឺពីច្រើនទៅខាងប៉ែកវៀតណាមវិញវៀតណាមគឺល្អមកប៉កែខ្លាំងព្រោះបច្ចេកវិទ្យាខ្លះគឺវៀតណាមដើរឈានមុខគេតើតើនឹងវិស័យ Facebook តើតើនឹងវិស័យ Boost គឺខ្លាំងមែនតើយ៉ានេះខ្ញុំសូមនិយាយ detail ខ្លីៗទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកសំណួរដែលសួរថាតើគួរប្រើមួយណាជាចម្លើយបើសិនជាអ្នកលក់អនឡាញខ្នាតតូចឬក៏ទើបចាប់ផ្ដើមនេះប្រើ BM ធម្មតាសិនក៏បានដែរមិនចាំបាច់ប្រញាប់ verify ទេមិនតែទិញទេព្រោះ BM verify ជាធម្មតាតម្លៃណាបើខ្ញុំ search ទីផ្សារមើលស្រុកខ្មែរគឺចាប់ពីតម្លៃ35ទៅដល់$75ក្នុងមួយ BM មានមួយ ad 2 ad 3 ad 5 ad អីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញសួរថាយើងអ្នកលក់អនឡាញធម្មតាគួរតែប្រើអត់និយាយឲ្យខ្លីឲ្យតែមានលុយទិញអីទៅទិញទៅឲ្យតែមានលុយព្រោះវាត្រូវការចាំបាច់ប្រើអត់ចាំបាច់ទេប្រើ BM ធម្មតាក៏បានដែរសំខាន់អា BM ធម្មតាហ្នឹងគេយកមកធ្វើមិនទី1នៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើម verify ឬក៏អីនេះវាត្រូវការចាំបាច់ឯកសារអីអញ្ចឹងជាធម្មតាប្រើ BM ធម្មតាទៅព្រោះខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំប្រើ BM ធម្មតាច្រើនជាង BM verify ទៅទៀតព្រោះ BM verify ទី1វាងាយនឹងបង្កើតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងអត់ចេះបង្កើតបងប្អូនពិបាកណាស់ BM មកវាត្រូវការគ្រប់គ្រងវាត្រូវការបំពេញឯកសារមួយចំនួនទូចទេក៏ប៉ុន្តែអាទូចនឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះវាអាចបញ្ហាដល់ account Facebook ដល់ page ដូចយ៉ាងណាខ្លះអត់ដឹងតែខ្លួនឯង add page ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅកាន់ BM ណាគេផងវាអត់ដឹងណាចុះនៅពេលដែលត្រូវការ clear មកវិញអត់ចេះ clear
ត្រូវការ cancel មកវិញអត់ចេះ cancel ចុចចូលចុចមកគឺ Facebook ban តែ ban BM គឺអាច remove page ចេញពី BM បានអញ្ចឹង BM ហ្នឹងគឺជាប់មកជីវិតទៅលើ page ហ្នឹងតែម្ដងបើយើងអត់ចេះ request អញ្ចឹងយកល្អគួរតែពឹងណាគេដែលជាអ្នកមានជំនាញឲ្យគេបង្កើត BM មួយទៅសុំ BM បែបធម្មតាមាន2ឬក៏3 ad ទៅអូខេ2 3 ad ហើយជាធម្មតាឥឡូវវាមានក្បួននៃការធ្វើអត់មានពុនមានអីជាធម្មតាហ្នឹងគេអ្នកចេះគឺគេធ្វើបានហើយ verify ឬក៏បំពេញដាក់ទៅវាទៅជាលេងយកពុនហើយអញ្ចឹងយកធម្មតាទៅប្រើទៅហើយពីរៀនពីរបៀបនៃការប្រើទៅជាធម្មតា BM ខ្ញុំណែនាំអ្នកប្រើសម្រាប់ boost page ធម្មតាល្មមអីខ្ញុំ recommend ឲ្យប្រើអត់គួរនឹងប្រើ add account ទេព្រោះ add account វាដើរល្អក៏ប៉ុន្តែតែវាមានបញ្ហាវាបាក់ request វាខូច add account វាខូចអីចឹងទៅវាពិបាកអញ្ចឹងជាធម្មតារៀនបង្កើតអាធម្មតាទៅតែអាធម្មតាបង្កើតញ៉ៃពេកក៏អត់ចេះដែរវាពិបាកណាស់ខ្លះវាអញ្ចឹងទៀតណាមិនមែនមើលងាយសមត្ថភាពបងទេក៏មិនវិញខ្លះខ្ញុំគួរតែពឹងអ្នកជំនាញឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាធម្មតាមានបងក៏ទឹងបងអធិស្ឋានសុំបាយបង្កើត BM ខ្ញុំមួយបាយឆាច់ប្រហែលអីចឹងជាធម្មតាខ្ញុំឆាច់ធម្មតាទេកាហ្វេកាទៀវឬក៏ជាការចាំបាច់ដូចពុនដូចតាជាធម្មតានឹងយើងមានការធ្វើប្រហែលបន្ថែមទៀតអីចឹងទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញសួរថាបើសិនជាបងប្អូនល្មមទេចាប់ផ្ដើមគឺ BM ធម្មតាទៅហើយបើមានលុយទិញ verify ទៅតែបើសិនជាបងប្អូនធំមានការចាយលុយផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើន boost Instagram ផង boost BM boost WhatsApp ផង boost Facebook page 3 4 5ឬក៏7 8ក្នុងពេលតែមួយគួរតែប្រើ BM verify ទៅកុំឲ្យវាឆាប់ខូចហើយចាយលុយបានច្រើនហើយវាមានមុខងារខ្លះដែល BM ធម្មតាអត់មានទទួលបានកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់លុយទេទិញអាប្រើអាធម្មតាទៅហើយបង្កើត 3 4 ad ដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមើល result នេះបងគាត់ទិញ BM ខ្ញុំមួយជាស្រ័យសុំចូល BM គាត់ណា BM ធម្មតាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបង្កើតឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍មើលគាត់ boost result ឥឡូវខ្ញុំអធិស្ឋានខ្ញុំសុំនេះហើយចូល today ឬក៏គាត់ boost today ឥឡូវខ្ញុំចូលមើលthis week អូខេចឹងគាត់មើលគាត់ប៊ូសតែមួយថ្ងៃ$3ទេក៏ប៉ុន្តែ result គាត់30 message 37 15 message ហើយមួយ message ស៊ីតិចមែនតើ21អីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងបង្កើតត្រូវស្តង់ដាបងប្អូនវាបែបហ្នឹងមានថាវាបែបហ្នឹងហើយអា verify វិញទៅមិនទាន់ប៉ះពាល់វាទេមុខងារថាវាឲ្យត្រូវថ្មីពីយើងវាតេស្តទេចុចលេខចុចកាច់ខូចមិនបានចឹងអានេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលថាតើយើងអាចធ្វើដោយរបៀបណានេះបងប្អូនអាចឃើញនេះ BM គាត់ទិញពីខ្ញុំរៀបចំអត់មានតាក់អត់មានអីឲ្យគាត់អត់មែនប្រម៉ូទទេចេះធ្វើខ្លួនឯងទៅអានេះគាត់ជាការបង្ហាញដែលពួកគាត់ថាឥឡូវគាត់អត់តន់ចេះទេឬក៏គាត់អត់មានកុំព្យូទ័រសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ទិញ BM ខ្ញុំមានមេរៀនបរៀនពួកគាត់ពីរបៀបនៃការកាន់ពីរបៀបនៃការប៊ូសពីរបៀបនៃការទុកដាក់អីចឹងទៅអញ្ចឹងវារត់តាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថា security លើ page លើអីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកគាត់រៀនទាំងមេរៀនចេះ BM ហើយគាត់ទទួលបាន BM មួយដែលមានលំនឹងថាទុកចិត្តដែលអាចប្រើការបានតែខ្លះគាត់បង្កើតគឺអត់ទុកចិត្តទេបាត់ក៏មិនដឹងថាទៅរកពីណាទៅណីដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញជាការប្រើអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលបងគាត់ប្រើទេការសម្រេចចិត្តរបស់បងគឺជាការសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងចង់ទិញចង់លក់ចង់ដូរឬក៏ចង់បង្កើតអានឹងអាស្រ័យទៅលើបងទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមក discuss ថា BM ធម្មតានិង BM verify តើគួរប្រើមេណាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដោយសារសំឡេងកាន់តែនិយាយកាន់តែកងួរស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយអរគុណច្រើនបាយបាយ